ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗುರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರಚನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ನಂಬಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತರಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸುಸಮಯ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಸಂಜಯ್ ಪರಾಶರ್ ಅಂತ. ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬಾ. ಇವ್ರದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೊಂದೇ ಗ್ರಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಶಿರೋಮಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇದೆ. ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಖ ಪಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕನ್ನಡವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾವೇರಿನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾವೇರಿನ. ಆ ಕಾವೇರಿ ನಿಜವಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಶರೀರಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬರ ಯಾರಿಗಾರೇನೆ, ಅದ್ರ ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥನೇ ಕಾವೇರಿನ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾವೇರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಪೂಜಿಸ್ತೀರಾ. ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆನ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಯಾರು, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ತಿಥಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಆ ರಾಮ ಇದ್ದ ಅವಾಗ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ, ಆ ಶಿವ ಇದ್ದ, ಶಂಕರ ಇದ್ದ. ಆ ಶಂಕರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಬೆಳೆಯೋಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನನ ಪಾವನಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Sanjay Parashar from Haryana, and I am here at Karnataka. Jai Karnataka, Jai Bharat, Bharat माता की जय. And एक संदेश में पूरी दुनिया को कुरुक्षेत्र से जो हरियाणा से हमने शुरू किया था, उसी संदेश को लेकर के आज बेंगलोर पहुंचा हूं. तो इस पवित्र चंदन की, कावेरी की, नायड प्रभु कैंपेगौड़ा की धरती को प्रणाम करते हुए, जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए आप सभी को, पूरा कर्नाटका, बेंगलुरु को ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरे भारत को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत कोई जड़ जमीन का नाम नहीं है. गीता मात्र एक किताब नहीं है, गीता माता है, भारत माता है. उसको पहचानो और अपने भारत को पहचानो, नारायण को पहचानो. और पूरी दुनिया जो गीता का संदेश है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, वो समय आ गया है कि अब कलयुग का अंत होगा, सतयुग का आरंभ होगा. परमपिता परमात्मा ने अपना पूरा जो संदेश देना था कि किस प्रकार से नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है. तो पूरे भारतवासियों के नाम ये संदेश है कि हमने भारत माता को पहचान लिया, भारत को पहचान लिया. और जो भी जिस धर्म संप्रदाय विशेष से संबंध रखता है, जो जिस देवी देवता से मिलना चाहता है, वो मूर्तियां जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में रखी हैं, वो चैतन्य हो गई है. बोलना चलना उन्होंने शुरू कर दिया है. तो जो जिससे मिलना चाहता है वो मिल सकता है. तो कैसे संभव होता है? जिस प्रकार से गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र. ये अमर कथा का हो, सत्यनारायण की कथा का हो, जो भगवान आकर के सुना रहे हैं, तो ये कथा सबको सुननी चाहिए.
और जानना चाहिए कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कब कैसे मिले, जिससे जैसे अर्जुन ने भगवान को पहचाना तो आदि देव है पुरुष है पुराण तो मत्स्य जगतम परम निधानम। जब अर्जुन को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो तब उसने भगवान को पहचाना और दुनिया को बताया कि भगवान इस जगत का आश्रय स्थान है। और क्या बोला फिर बाद में, हे भगवान आज तक मुझे आपके बारे में ज्ञान नहीं था, मैं तो क्या समझता था आत्मा सो परमात्मा, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है। लेकिन आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र खुलने के बाद मुझे पता चला कि आप ही इस जगत के परम निदान हो। भगवान ने विराट स्वरूप धृतराष्ट्र की सभा में भी दिखाया था, लेकिन दुशासन दुर्योधन उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या करने लगा, रोने लगा। तो वो परमपिता परमात्मा इससे पहले कि महाकाल का स्वरूप धारण कर ले, सबको आमंत्रित करते हैं कि उसे पहचानो, जानो, ज्ञान का तीसरा नेत्र लो। और तीसरा नेत्र मिलने के बाद अर्जुन क्या बोला, हे भगवान मैं आपको ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यानी कि हम सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं, इसका मतलब हमने उसको देखा है। तो सभी देशवासियों को, कर्नाटक वासियों को, बेंगलोर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आओ हम आपको भगवान का नाम, रूप, एड्रेस, देश, काल, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, जिस भी देवी देवता का चाहिए वो सब का देने को तैयार है। उन सब की लिस्ट तैयार हो गई है। कावेरी से मिलो, अपने नाड प्रभु कैंप पगोड़ा से मिलो, जिससे भी मिलना आपको, लक्ष्मी नारायण से मिलो, जगदम्बा से, भारत माता से, तो सबको आमंत्रित करते हैं। और पूरे भारत को फिर से ही संदेश देना चाहता हूँ, युग परिवर्तन हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की अधर्म की ज्यादा अति हो जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, यानी परिचय देना पड़ता है। तो अधर्म बढ़ता जा रहा है, अधर्म का विनाश करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान अधर्मियों का विनाश करने के लिए आया हुआ है और सत्य सनातन धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। क्यों फिर से, क्यों? क्योंकि ये धर्म भी अनादि है और इसका धर्म स्थापन करने वाला भी अनादि है। ये सत्य सनातन है और देवी देवता धर्म है। तो पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ये ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर के दे रहे हैं। भारत और भारत माता कहो, लक्ष्मी और नारायण कहो, उनको पहचानो, उनके बताए रास्ते पर चलो और विष्णु लोक की स्थापना में सहयोग करो। आपको मिले हमारा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आध्यात्मिक माना आत्मा के अंदर क्या क्या भरा हुआ है ये ज्ञान परमपिता परमात्मा देते हैं। तो जगह जगह हमारे शहर शहर में उनको मधुबन कहा जाता है। जैसे गीता में कहा था मधुसूदन, तो गीता पाठशाला बोलते हैं, मधुबन बोलते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं वो अपनी भाषा में। आप उनको शिवालय कहते हैं, हम उनको गीता पाठशाला और मधुबन कहते हैं। आपको कुछ फीस कुछ देना है? कुछ भी नहीं, भगवान दाता के लेवता के देवता है। भगवान देते हैं या लेते हैं? भगवान के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? भगवान के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ज्ञान। ज्ञान से हमारी सदगति होती है। बहुत अच्छी बात, कुछ पूछे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9813628869। और आप अपना बताइए। आश्रम का एड्रेस ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 7975124363। आश्रम आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ।